Cek. Banyak. Kalau ada tagok di kanan kiri sama pipet. Kalau ada lagi. Bismillah. Maulaya salli wa sallim daiman abada bibika khairul khalqi kullihim. Maulaya salli daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairul khalqi kullihim. Muhammadun ashraful biwal ajami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Muhammadun ma'rufi jami'u. Muhammadun ihsani wal karami. Ala habibika khairul khalqi kullihim. Muhammadun tajur rasulillahi qatibatan. Muhammadun agwali wal kali. Muhammadun misaki hafidhu. Muhammadun akhlaki wa syiyami. Maulaya salli wa sallim daiman abada habibika khairul khalqi kullihim. Muhammadun bin nuri tinatu. Muhammadun nuran
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مضر محمد رسول الله قاتبة محمد دين الحق دين محمد وجليلا حقا على مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم محمد روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد رحمن بالنعم محمد بارئته محمد من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد للضيف مكرم محمد والله لم يضم محمد الدنيا بساتي محمد الآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بعث الناس شافعنا محمد هادي من الظلم محمد لله قائما محمد للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الراحمين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah ila Sayyidina wa Syafiina qurrata a'yunina Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa sahbihi ahbab ajmain. Thumma ila arwah kafat awliya mudhir fi masyarik al-ardi ila magharibiha bariha khususan kafat mudhirna ahli ma'al al-wajh ahli zambal firad al-dajmin hajjalullah bisabidina sallallahu alaihi muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ali Sayyidina Abdul Rahman al-Sugab al-Najmin Suna wa Fawri Bisarit al-Nabi al من أرواح كافة معلم كتب النافع ومسلم كتب النافع من الشيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب ومنظومة صلوات دعوات من نجد كل نصوص قرأنا كتبه وأوراده وأحزابه وزمات صلوات دعوات من نجاتهم في معهدنا في مجلس في أيامنا في أوقاتنا خصوصا قرأنا كتبه في هذا المجلس الإمام محمد أبو الشاري الإمام نووي الدمشقي رحمه الله تعالى وكل من ذكر اسماء من العلماء والأولياء والشهداء والصالحين المحققين والمحدثين في هذا المجلس في هذا الكتاب ثم إلى أرواح كافة من أهل البلدة أهل البلد من در السلام كلهم مجموعين خصوصا صاحب هذا الدار الحبيب البارك محمد بن حسين السقاف وأبي وأمه وشيخه وشيخ وأقرانه وأخوانه وأخواتي وأولادي ثم إلى أرواح والدينا وعليكم خاصة عماتنا وأماتكم المسلمين عمة سوزن الشريفة وبابا لؤلؤ بنت علي بن محمد بن شهاب أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسدد برحمته أن الله يتقبل أعمالهم ويجسد سيئاتهم أن يدخل في قبورهم روحه والريحان وشر العمل وأعلنت الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والألم خصوصا من أوصانا بالشفاء من إخوان وصحب أحبابنا كلهم لمن تعالى بأسمائهم يشفيهم شفاء عاجل شفاء نور سكون على ألمه ذقنا التقوى والاستقامة واحتمنا لحسن الخاتمة في خير والعافية إلى حضرة النبي فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. معاشر الحبايب معاشر الحبابات حاضرين حاضرات أخوان أخوات رحمكم الله جماعة مجلس تعليم kampung Waspada rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di rumah yang penuh berkah di kediaman Habib Muhammad bin Husain Segaf di tanggal 9 di pada bulan Zulqa'dah yang penuh berkah malam ke-10 dalam keadaan sehat walafiat melaksanakan melanjutkan kembali kebiasaan baik kita menghidupkan majlis taklim di rumah yang penuh berkah ini. Di mana hadirnya kita di tempat ini merupakan karunia fadl min Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah, dan kita pun niatkan sebagai tanda syukur kita atas segala nikmat Allah berikan kepada kita. Baik nikmat iman Islam jelas dan juga nikmat sehat wal afiat, nikmat kelapangan waktu, nikmat ketenangan, kenyamanan, ketenteraman, dan nikmat fasilitas kehidupan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan yang tidak kalah penting adanya nikmat taufik dan hidayah sehingga kita mampu mensyukuri semua nikmat-nikmat tersebut kita wujudkan dengan bentuk ketaatan, yaitu menghadiri majlis ilmu, majlis taklim, mendengarkan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi Ad-Damsyiki rahimahullah taala dalam kitab Al-Adhkar. Ma'asyiral ahbab hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Adhkar, membacakan daripada susunan hadis-hadis Rasulullah yang beliau kumpulkan di akhir kitab Al-Adhkar ini. Kurang lebih 40 hadis beliau susun sebagai rangkuman atas apa yang penting-penting dari yang pernah beliau bahas sepanjang kitab Al-Adhkar. Masuk kita pada hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. At-tasi hadis la darar wa la dirar, ruwaina fil muwatta mursalan wa an
fi sunani Daraqutni wa ghairihi min turuqin muttasilah wa huwa hasan. Sebuah hadis Rasulullah SAW, kalimat yaitu singkat tapi padat dan memiliki makna yang luas. Bahkan hadis ini menjadi salah satu kaidah dalam ilmu fikih, kaidah dalam ilmu fikih atau dalam kehidupan kita yang mengandung hukum-hukum. Rasul mengatakan dengan kalimat yang pendek tapi maknanya luas. Qala Rasulullah SAW, hadis ini disebutkan di dalam kitab Muwatta Imam Malik dengan sanad mursal, dan juga di Sunan Imam Daraqutni wa ghairihi dan imam-imam lainnya dengan sanad yang muttasil, dan derajat hadisnya hasan. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan la dharar wa la dirar. Jangan kita menimbulkan sesuatu keburukan, jangan pula kita senang dengan mendapatkan keburukan. Artinya ada di situ efek timbal balik. Kadang-kadang kita tanpa sadar, ikhwan, melakukan sesuatu tapi menimbulkan keburukan untuk orang lain. Jangan nak lemak dewek. Nah, kalau bahasa singkatnya, harus kita pikirkan orang lain. Contoh, minta maaf, kita takut banjir rumah kita, akhirnya kita tinggikan, kita timbun. Kita timbun tadi berefek buruk rumah orang lain yang banjir. Nah, ini la dharar wa la dirar. Jangan kita nak selamat dewek sementara menimbulkan keburukan kepada orang lain. Begitupun kita tentu tidak mau seperti itu. Makanya di sini kalau kita nak melakukan sesuatu, adanya musyawarah, dipertimbangkan, dipikirkan matang-matang. Kalau aku masang ini kira-kira nganggu wong tidak, kalau aku muat ini kira-kira nganggu wong tidak, aku butuh harus membuat ini, harus membuang ini atau membuat ini. Jadi kita pikirkan matang-matang, sehingga jangan kita nak lemak dewek. Dalam bahasanya, kita pengen nyaman, kita pengen selamat, kita pengen aman, tapi membuat orang lain yang terganggu dalam segala aspek kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita, terutama di saat kita hidup bertetangga, termasuklah untuk diri kita dewek. Ya, macam ada orang yang memperbanyak ibadah di malam hari. Dia ibadah, dia begadang, dia pertahankan untuk tidak tidur sampai larut malam, jam 2, jam 3 tembus. Kemudian dia tidur, subuhnya lewat. Nah, ini tidak dibenarkan yang seperti itu. Jadi semuanya ada mizan, ya, ada sesuatu yang kita pertimbangkan baik-baik, kita pertimbangkan bagus-bagus, manfaatnya apa, untungnya apa, ruginya apa. Terutama jangan sebatas kita baik. Macam ada wong di komplek, di perumahan, di kampung, tanpa kompromi, tanpa bicara dengan orang lain, dia buat polisi tidur. Tujuannya apa? Di rumah dia, rumah tetangga kanan kiri banyak budak kecil. Tapi polisi tidur ini bisa mencelakakan orang lain, karena posisinya, ya, mungkin di jalan yang ramai, atau dengan suatu yang dibuatnya tadi itu bukan dengan jinjok cat atau apa, sehingga yang agak ngebut tak ketahuan, bisa membahayakan. Itu tidak dibenarkan. Nimbun tadi contoh paling gampang. Kita tinggi ke rumah kita, bagus ke rumah kita, biar kita ngasuh pucuk lemak musim panas, angin berdebas lemak. Tapi dengan kita tinggi ke rumah kita, rumah sebelah tak dapat lagi sinar matahari, tak dapat sinar matahari, anginnya pun tertutup. Itu juga contoh-contohnya tadi dalam pergaulan kita, dalam bermasyarakat. Boleh kita menghilangkan suatu keburukan dari diri kita, tapi jangan menimbulkan keburukan itu kepada orang lain. La dirar, la darar, wala dirar. Jadi sama-sama nyaman, sama-sama aman. Itu yang dianjurkan dalam syariat Islam. Bahkan kita pernah dengar tentang orang soleh, mungkin cerita sudah sering kita dengar, yang kewalahan dengan adanya banyaknya tikus di rumah mereka. Tikus banyak, tikus sawah, mungkin rumahnya tadi itu rumah sederhana, tanah tak berkeramik, tak plester. Jadi banyak tikus-tikus tanahnya, mengganggu. Disabar, akhirnya kewalahan.
Pas sudah kewalahan, akhirnya mereka termikir mak mana caranya ni biar kita selamat, bisa tenang, aman, nyaman dari gangguan tikus tadi. Macam-macam usulan. Ada yang mengatakan kita bunuh, kita racun ni, kita tangkap, kita buang, bla 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 bla. Tapi tidak mereka lakukan karena banyak mikirkan susah bla blanya. Kalau kita racun ni gagak matinya ke mana kita tak tahu. Lemak mati kalau depan mata, kalau mati di bawah kolong, nak musik yang sago. Akhirnya ada suatu pemikiran yang cerdas, pemikirannya yang baik dalam satu sisi. Ujian anaknya juga sudah bah, kalau macam itu kita cari kucing garong, pelihara kucing di rumah ini. Karena sebagaimana kita tahu hukum yang ada Allah jadikan sunnatullah, kucing sama tikus tu tak berkawan, ya, bukan Tom and Jerry, bukan, ya. Kalau tikus nyengok kucing berlari. Cuma kalau Tom and Jerry itu kalau nak dikatakan penghinaan boleh, cuma tak usah diambil hati gitu, ya. Kucing pacak di keluarga sama tikus. Nah, memang kalau ada tikus, kalau ada kucing, tikus berlari. Ini sepakat, ini katanya benar, pendapat yang paling bagus. Tidak repot kita nak nangkap sago gino, nak maki umpan segala macam, nak ngacuni kaget dia mati, kita kesusahan, kesulitan. Sudah sepakat mereka, abahnya dia dengan pendapat anak-anak tadi. Sudah sepakat kamu nak melihara kucing tadi, ya bah. Jadi kalau ada kucing di rumah, tikus pasti berlari. Kalau aman rumah kita dari tikus tadi. Lalu abahnya ngomong, kira kalau rumah kita ni kita biar kucing, lalu tikus tadi berlari. Nah, aku nak nanya sama kamu, berlarinya ke mana? Berlarinya ke mana? Dia mananya? Aku khawatir nak kalau dia berlari ke rumah tetangga jadi sago. Jadi orang sudahlah, kita berdoa baik, kita sabar, kita berdoa. Kalau Allah yang datang ke mereka, Allah juga mampu menghilangkan mereka tanpa ada wasilah. Sangkingnya tadi itu la darar wala dirar. Tak mau dia ngasuh aman nyaman, tapi justru perbuatan mengganggu orang lain. Nah, ini banyak dalam kehidupan kita hewan. Ini kaidah fikih yang bisa dipakai di bermacam-macam hal, ya, di bermacam-macam hal. Jadi jangan sampai terhadap diri kita dewek pun sama, ya. Dalam kita pengen mendatangkan suatu kemanfaatan atau macam kita sakit demam, alak pening mentak, pengen cepat sembuh, obat yang sah kita makan sikok langsung 3 misal, boleh jadi penyakit itu hilang, tapi kita terkapar tidur cak kebu, tak bangun ngapa, obat tidurnya berat. La darar boleh. Termasuklah juga dalam hukum ini, ya, orang memperbanyak ibadah, lalu dia tadi kesiangan solat subuh. Kalau kami di pesantren, ya, itu biasa santri itu kalau di pondok-pondok, bukan pondok modern, pondok mewah, pondok-pondok biasa, santri itu tidak lepas dari 3 hal: ibadah, taklim, khidmah. Ibadah, taklim, khidmah. Kalau seorang santri mampu mendapatkan 3 ini, ada bagian pada diri dia, maka ini santri yang baik. Ada yang ngejar belajar baik, taklim, dia tak peduli gina dengan khidmah. Ibadah juga biasa-biasa baik. Nah, ini tak boleh. Kejarlah ilmu tanpa engkau mengganggu dalam khidmah, mengganggu dalam ibadahmu. Ada lagi ibadah baik. Tahan dia puasa, tapi dengan dia puasa, dengan dia ibadah begini, taklimnya tergeser, belajarnya jadi malah terganggu. Nah, inilah tak benar pula. Ada lagi yang khidmah, semangat khidmah, tapi pas taklim tidur, pas ibadah terlambat, alasannya khidmah. Ini tak boleh juga. La darar wala dirar. Posisikan dengan baik. Khidmah yang tidak merusak ibadah yang tidak merusak taklim tidak merusak khidmah. Kita ambil bagian dengan kapasitas yang semuanya bisa jalan tanpa membuang atau menghilangkan yang lainnya. Kalaupun dominan, mungkin namanya manusia ada yang hobinya taklim, memang hobinya ibadah, silakan dilebihkan, tapi tanpa mengganggu atau mengurangi kapasitas kebutuhan dia dalam ibadah atau dalam berkhidmah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan Rasulullah ini menjadi, ya, salah satu kaidah dalam ilmu fikih, la darar wala dirar.
Al-Ashir yang ke-10. Hadis yang ke-10. An Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Agama itu intinya nasihat. Liman, kepada siapa nasihat itu? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi, yaitu nasihat yang tidak keluar untuk mengingatkan manusia agar ingat sama Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, ingat kepada Rasulullah, menjalankan ketaatan kepada Rasulullah, menjalankan kitab-kitab yang ada itu Al-Quran, menjalankan apa yang ada di Al-Quran. Intinya mengajak manusia untuk menjadi manusia yang saleh, yang baik, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasul, menjauhkan diri dari larangan Allah dan Rasul. Ada di mana? Ada di kitab-kitab, yaitu ada di kitab Al-Quran terutama, dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu kepada siapa nasihat itu ditujukan? Li a'immatil muslimin, bukan untuk wong awam baik, untuk pemimpin-pemimpin juga. Dan nasihat ini ikhwan, kalau antum mungkin pernah baca kitab Da'watut Tammah karangan Imam Abdullah bin Al-Haddad. Di situ beliau menggambarkan yang butuh nasihat ini bukan cuma orang-orang, bahkan ulama juga ada levelan yang butuh dinasihati dengan level yang menasihati juga sama seperti mereka. Orang-orang pejabat, pedagang, petani, orang ahli ibadah, ulama tadi, ustaz, termasuk santri, termasuk orang-orang awam, itu semuanya tetap butuh nasihat. Tak katik manusia yang tak butuh nasihat. Cuma tentu beda cara ketika kita nasihati wong awam macam kita ni, sama wong yang berpendidikan dunia, sama nasihati budak-budak yang di pesantren, sama ustaz-ustaz yang muda, sama wong tua. Boleh jadi ustaz wong tua itu punya juga kesalahan, namanya juga manusia. Kadang-kadang ngomong kami ini manusia, bukannya malaikat. Ada wong sudah dipanggil ustazah atau yang sudah dipanggil bibi-bibi, ada be kesalahan dia ngawi kata dia salah, ditegur kali ngomong, maaf ustazah ngacem ini nih kan tak boleh, tak benar. Oi, kami tak sengaja, bukan malaikat kami ni. Langsung tak terima dinasihati. Bukannya malaikat kami ni, wajar kami manusia juga salah tu, dah senang besar-besar ke, padahal orang tidak besar ke, dia ngepot ke. Nah, semua kita butuh dah sehat, tinggal mak mana cara. Macam kami sampaikan kepada santri-santri kita kemarin, waktu kamu balik nyengok abah kamu solat tak nak siwak. Nah, apa yang kamu lakukan? Apa cuma nyengok baik? Apa ada suatu dorongan untuk menegur? Tapi caranya nak mana? Negur ni yang tegur ni abah kita, mamang kita, kakak kita. Belum lagi melihat mereka dalam satu sisi meninggalkan sunnah atau melakukan sesuatu yang wajib tapi tidak dengan sempurna. Atau kita menyaksikan justru mereka melakukan hal yang melalaikan atau yang melakukan bahkan dari yang haram. Nah, mak mana nak nasihatinya? Mak mana cara negurnya? Intinya garis besarnya Allah sudah menggariskan bil hikmati wal bayan. Nah, nak nyampaikan seperti ini ya kita butuh waktu khusus, kadang-kadang cara khusus, dan boleh jadi bukan kita yang nyampaikannya tapi lewat wong lain, lewat tulisan, lewat lisan. Sekarang media sosial, HP bisa digunakan, tapi jangan salah guna. Kadang-kadang wong ni bukan nasihat, tujuannya untuk nyinggung wong, untuk nyending sebulan. Tapi ada orang niatnya nasihat tapi tersinggung. Nah, saya pun salah manusia. Ada orang sengaja nasihat tu niatnya menyinggung. Ada orang tak kata niat nyinggung, nasihat tu nyampaikan apa adanya. Bahkan dia tak tahu kalau si fulan tu ada di situ. Dia nyampaikan apa adanya, tersinggung. Oh, ustaz macam apa tu, ada nyinggung wong. Ini salah dia. Padahal dia kata orang tahu kalau dia dengar begitu. Dia repot dengan dirinya ni. Singgung anak ustaz orang macam itu tu. Kenapa? Kena dia. Alhamdulillah. Wong yang tak tahu jadi tahu. Kalau dia pelaku daripada keburukan itu. Ya, kalau ustaz menyampaikan sesuatu hal, ustazah menyampaikan sesuatu hal, kebetulan kena di kita, jangan kita seuzon, oh ustaz ni sengaja nembak kami. Jangan. Memang namanya suatu hal yang harus disampaikan. Suatu hal yang disampaikan. Ya, jangan sampai kita sedikit-sedikit tersinggung. Kalau memang kena di kita, alhamdulillah, berarti aduh aku ni dapat hasil. Aku diingatkan, aku ditegur dengan majlis, lewat majlis tadi. Macam kita nak berobat. Ya, kalau berobat tadi doktor nak tahu penyakit, pas ditembaknya dengan suntikan yang tepat,
jadi obat. Jadi obat buat kita. Wa hakadha li a'immatil muslimin. Nah, untuk orang kalangan pucuk juga butuh dinasihati. Wa ammatim, dan seluruhnya. Ya, orang-orang menengah ke bawah, menengah ke bawah semuanya butuh nasihat. Cuma itulah tadi, ketika kita yang dapatkan uang-uang yang umumnya di pucuk kita, derajatnya mamang kita, wong tua, apalagi minta maaf dia ustaz atau ustazah. Nah ini tidak sembarangan, tidak ada kita nak nyamakan negara dia dengan orang lain. Dan juga ikhwan, jangan pula kita terlalu sembrono. Yang kita tegur ini tengok perkara ini perkara halal dan haram, batil atau tidak batil, atau sekedar masalah sunnah, masalah makruh. Ketika itu perkara yang memang halal dan haram, kita harus berusaha cepat menyampaikannya, jangan ditunda. Karena bagaikan racun yang akan membunuh. Tapi kalau perkara itu perkara sunnah atau makruh, bukan berarti kita membiarkan. Mungkin bisa kita sabarkan untuk mencari momen yang tepat untuk menyampaikan kepada mereka, menegur kepada mereka atau memikirkan cara yang terbaik untuk menyampaikan kepada mereka. Nah, ikhwan rahimani rahimakumullah, agama itu ya dalam macam-macam hal, dan perlu kita sampaikan dalam bentuk isinya nasihat, kata Rasulullah SAW, ad-dinu nasihat wal i'immatil muslimin. Jadi bukan hanya wong yang levelan kita wong awam baik yang hadir di majlis. Ya kita dapatkan, masya Allah, berapa orang kita kenal mereka sebagai ustaz, ketika ada majlis melok duduk, kalau ada ceramah hadir dengar, ya dengar tu khusyuk pula tekun. Bahkan kita pernah dapatkan dulu sosok seperti Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab Ustaz Muhammad, itu ngawak pena ngawak buku dia. Ketika kita ceramah atau ada kawan kita ceramah, dia nyatet. Kadang-kadang ada fawaid yang mungkin beliau belum dapatkan, dia dapatkan dari ceramah tadi. Atau minimal dia tu ngajari kita. Kita yang butuh ilmu ni ngapa tak nyatet. Lebih tajam lagi, ana ni be lagi masih nyatet ilmu. Ana ni sudah ustaz istilahnya. Bilisanil hal, kamu ni tak nyatet. Hilang kalau amalan-amalan ustaz menunjuk amalan. Agarlah selesai majlis, baru ustaz amalan tadi apa dia lewat. Wa hakadha ikhwan rahimani rahimahumullah. Jadi jangan tersinggung kalau kita rasa sudah tua ditegur oleh budak muda. Kita bahkan punya levelan ustaz ditegur oleh orang yang bukan ustaz. Karena Islam itu ad-dinun nasihat. Nah, macam-macam nasihat itu diberikan dengan bermacam-macam cara. Bahkan orang yang hatinya terang, pikirannya terang, bisa ngambil nasihat bukan hanya dari manusia, dari keadaan, dari hewan, dari segala macam. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan dengan satu nasihat yang paling tajam buat kita. Apa kata Rasulullah? Kafa bil mautil wa'idah. Cukuplah kematian seseorang itu menjadi nasihat buat kita. Nah, sekarang berapa kejadian yang baru terjadi? Orang-orang yang meninggal masih muda, meninggal tiba-tiba, meninggal tiba-tiba. Banyak sekarang, termasuk itu tanda akhir zaman. Ya. Ummahat akhwat yang ada di bawah ini, kami nyampaikan tadi ada pesan. Kami tadi asal barusan menghadiri solat berjamaah. Ada seorang syarifah meninggal, namanya Lu'lu' binti Ali bin Muhammad bin Syahab. Mungkin kalau saudaranya dulu di seberang ulu sini, Minun dulunya sudah meninggal. Minun ini sebenarnya balik di Bahsin. Nah ini dulunya Minun, Lu'lu' tinggal di seberang sana. Meninggal, titipan pesan dari keluarganya, kalau ada salah, ada dosa dalam pergaulan minta dimaafkan. Kalau ada urusan dunia yang belum selesai, minta tolong diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Ya. Nah, ikhwani rahimani rahimakumullah, cukuplah kematian itu adalah nasihat. Anak kemarin Ustaz Muhammad pergi ke Bangkok, ikhwan. Di antara poin penting yang kami dapatkan, ya Allah, alangkah besar aku dapat nikmat. Anak duduk berapa kali dia jamu makan. Pas makan, tengok Habib ini tak makan. Ngapa bilang anak tak boleh makan ini, anak tak boleh makan itu, anak tak boleh makan ini. Ya Allah, banyak pantangan. Ketemu lagi besok makan sama budak yang lebih muda dari anak. Anak tak pacak lagi ustaz, tak boleh ini, tak boleh ini. Masya Allah. Wong ini banyak pantangan. Pantangan tak boleh kena santan, pantangan tak boleh kena kambing, tak boleh kena ini. Kita ni pantang nolak. Dinjuk apalah?
laju makan barang kita segar sehat ni. Pantang lah. Ya Allah, sampai terakhir Allah ikhwan, pas kami dibelinya ketemu orang sikap sakit yang sampai nasi tak boleh, gendum tak boleh, pempek tak boleh kalau. Susu tidak boleh juga. Dia kena penyakit di hati, kena juga di empedu. Ginjal lah kena pula, sampai gagal jatuh belum. Ya Allah, jangan. Allah kebesar nikmat aku, ya Allah. Apa pacak aku makan, minta maaf. Kita tidak makan bukan kerana pantang, tapi kerana tak doyan baik. Durian laju. Jeruk apa kita? Jeruk tak boleh juga. Aduh asam. Subhanallah. Umur lebih muda dari anak, ada yang lebih tua dari anak. Bantangan kalau tak boleh ni, tak boleh, tak boleh. Subhanallah. Kita ni laju kan? Laju kan? Itulah kadang-kadang Allah Maha Adil. Yang nasi menikmati hidup itu bukan dengan kita harus banyak duit, bukan harus kita punya jabatan tinggi, patah banyak, punya berduit, M-an, tak berseri nama duit dia, tapi tak pacak makan gaduh-gaduh, tak boleh kacang jadi. Kita panas lagi minum jeruk dingin, sapsup kawan ngongok baik. Kita makan pacak nambah, anak tak boleh doktor kita keri. Kita nambah telok laju buat teri laju kan. Dia tak boleh apa kalau sudah makan pasmanan tu. Lama tak ngerti. Ngapo kunci? Ini kambing apa ayam? Kalau kita tak nanya macam tak boleh sebut tak boleh. Subhanallah. Di situ kita nasihat. Nasihatnya hati-hati. Ini sudah jadi contoh. Karena kebanyakan makan galak berlebih, akhirnya kena penyakit ini, kena penyakit itu. Nah, ini pun nasihat. Ini pun nasihat. Kenapa? Baliknya Rasulullah sudah mengajarkan jangan berlebihan, kata Nabi Muhammad. Ketika kita tidak berlebihan, maka insya Allah kita akan sehat. Ada teori macam-macam teori dalam kesehatan. Banyak nonton di Google ini. Banyak nonton YouTube. Boleh coba saja, justru hanya sakit. Justru sakit. Jangan terlalu ngatur. Melak aturan Allah. Ikuti aturan Rasulullah. Sunnah makan, sunnah minum dijalankan. Nabi ngajari cuci tangan bukan gara-gara Covid. Makan maaf ikhwan akhwat rahimakumullah habaib. Cuci tangan tu bukan sikok, sunnahnya dua. Kita ni kadang-kadang nyecel pula cuci tangan, ujung jari baik. Modal kau metek kemplang besar dong, tangan sikap, tangan dua. Tangan ni kadang kita pakai juga walaupun tidak selalu kita pakai. Jadi cuci dua-duanya sunnahnya dicuci dua-duanya, bukan sikap. Dan kalau cuci dua tu ngewangi kawan sebelah ni bersih, lebih bersih. Bangkal ada sisa makanan yang kotoran nempel dengan kita gosok ke lebih bersih. Jadi disunnahkan setelah makan, sebelum dan setelah makan. Balik lagi cerita nasihat. Banyak nih nasihat yang kita bisa kecelakaan akibat kelalaian, kecelakaan akibat terlalu berlebihan. Semua jadi nasihat buat kita. Termasuklah bapa yang dihebohkan ini, tukang parkir pergi haji setelah nabung duit selama sekian tahun. Tukang barang bekas, rongsokan pacak pergi haji setelah nabung sekian belas tahun. Itu kan nasihat juga buat kita. Kalau memang mau berusaha, dia akan diberikan Allah kemampuan. Nasihat macam-macam. Kafa bil mautil wa itu yang sedih kan, di mana kemarin tu, wong juga penjara pacak mabuk, minum homer oplosan, 4 meninggal, 20 sekian masuk rumah sakit, sekarat. Sudah sembuh ada sekitar sekian belas balik lagi ke penjara. Untung tidak ya Allah, sedih kita yang melihat hal-hal yang seperti itu. Ma'asyar ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Hadis berikutnya. Jadi memberi nasihat pun banyak ya, lewat tulisan bisa. Lewat tulisan bisa. Kadang-kadang memanglah tulisan itu kadang lebih tajam daripada ucapan.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ada juga kasar ya. Wong nego kasar, ada pernah masuk baru juga daerah-daerah sebelum ini lah. Lewati ada acara kawinan ingat masjid. Ya, masjid itu muat benda rusak. Pilihan jika anda mencuri di tempat ini, kuburan, rumah sakit. Segamnya, nak tu kasar ni ya. Kuburan, rumah sakit, apa lagi? Penjara kalau salah. 3 pilihan. Jika anda mencuri tempat ini, anda boleh memilih di antara 3 katanya. Kuburan. Sudah kita bahas apa dia maksud kuburan. Kalau kita gebuk dia mengambil mati dia, berdosa ambil kita. Ya. Kemudian masuk rumah sakit, babak bengol. Ketiga masuk penjara. Nah, tulisan macam itu ya perlu pakai bahasa yang baik. Ada lagi teguran, bukan nasihat tidak mempan ya teguran. Buat tulisan panjang jalan. Ya Allah, binasakanlah wong yang buang sampah di tempat ini. Miskin ke dia 7 keturunan. Mungkin terlalu pegel ya. Manusia tidak mempan dengan sehat sampai diberikan tulisan-tulisan seperti itu. Ala kulli hal. Mobil kita pacak jadikan nasihat, ikhwan. Ya, antum punya pes rumah kebetulan kosong pinggir jalan, dinding rumah kita ni. Pinggir jalan mau pacak nyingok. Pasang banner nasihat. Sudahkah anda solat kamu sebelum kamu disolat kan ya. Banyak bahan-bahan yang kita bisa buat tulis. Ngapo? Tak kan nak dipajak oleh pemerintah. Gedek-gedek rumahku. Aku bukan promosi berdagang. Ya. Ini dakwah. Motor, mobil pacak kita gunakan untuk berdakwah. Ya. Taib ikhwan rahimakumullah, hadis yang ke berikutnya. Al-hadits 11. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'a an-nabiy annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nikmat dengan hadis yang model macam ini ya. Walaupun berulang kita rasa nikmat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'a an-nabiy. Dari Abi Hurairah sesungguhnya beliau itu mendengar Rasulullah. Alangkah kemuliaannya telinga para sahabat itu dengar suara Nabi, dengar ucapan Rasulullah. Ya, dengar nian langsung. Kalau kita nak anak dengar ya, dengar itu sudah beda tu. Ya, anak dengar langsung. Ini Abu Hurairah dengar langsung ucapan Rasulullah. Dan kebanyakan kalau orang mendengar itu biasanya nyingok biasanya. Walaupun tidak seluruhnya dengar itu nyingok. Ya, macam yang di bawah dengan suara tapi tidak nyingok. Ya, yang di luar maksud kami, kalau di bawah ada sambungan TV. Nah, ini sahabat mengatakan annahu sami'an Nabi SAW. Sungguhnya beliau mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathatul masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim warwainahu fi sahihima ay sahih Bukhari wal Muslim. Dari Abi Hurairah beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah pernah bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Yang pertama disebut Nabi bukan ma amartukum tapi ma nahaitukum, karena ini lebih berbahaya. Apa yang kularang kamu jangan kamu lakukan, jauhi, kata Rasulullah. Ini penafsirannya macam-macam ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan yang wajib dan yang sunnah. Ada yang mengatakan yang wajib, ada yang mengatakan yang sunnah saja. Yang jelas nak wajib nak sunnah, kalau kita tahu itu adalah sumbernya Rasulullah, maka kita berusahalah untuk menjalankannya walaupun hukumnya itu sunnah. Kalau yang wajib tak usah ditanya. Ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang kularang kamu untuk melakukannya maka jauhi, kata Rasulullah. Jauhi, bukan jangan lakukan, jauhi. Jadi Nabi kita menjafajtanibu, bukan fala taf'alu. Jangan kamu lakukan. Jelas sesuatu yang dilarang Nabi, pasti Nabi menginginkan kita untuk tidak melakukan. Tapi Nabi menggunakan kalimat fajtanibu, jauhi. Jauhi.
Kalau jauh itu insya jauh dari perbuatan melakukannya. Jangan kamu deketi. Apa itu yang diperintahkan Nabi? Yang wajib terutama dan juga yang dimakruhkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dilarang Nabi pasti itu menguntungkan kita kalau kita jauhi. Apa yang dilarang Nabi walaupun maaf hukumnya itu sekedar sunnah atau makruh, lalu kita lakukan yang makruh tadi atau kita tinggalkan yang sunnah tadi, maka pasti ada efek buruknya buat kita. Efek buruk di dunia boleh jadi, dan yang pasti di akhirat. Wong yang sering melakukan perkara yang makruh, apalagi sampai ngecikkan aida apa-apa, bukan haram, ini makruh juga. Ini mengerikan ikhwan. Ini mengerikan. Berarti dia tidak memandang sosok Rasulullah. Rasul mengatakan jauhi, jangan digawe ke. Ada tak sahabat yang Rasulullah haram apa Rasulullah? Kan tidak haram. Katik yang pernah ngomong macam itu sama Nabi. Makruh juga ya Rasulullah. Tak pernah dia ngomong macam itu sama Rasulullah. Begitupun Rasul mengatakan setelah melarang kita untuk melakukan suatu pelanggaran, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang kularang kamu maka jauhi, kata Rasulullah. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Nah, disinilah ulama mengatakan berarti yang ditekankan Nabi di sini bukan perkara wajib, bukan perkara yang haram, tapi perkara yang sunnah dan makruh. Kenapa? Adanya kalimat mastata'tum. Apa yang kuperintahkan kepada kamu maka lakukanlah semampu kamu. Kalau yang wajib, mampu tak mampu harus mampu, gitu kan? Ya kan? Kalau yang wajib, mampu tak mampu harus kita lakukan. Kalau memang kita tak mampu nian, ada hukumnya dewek. Ya, kita masih dituntut untuk mengqadha. Misal contoh puasa kemarin, tak mampu, sakit, sudah ada asam, tapi ada tuntutan mengqadha. Tak mampunya lagi, sudah divonis tak bakal mampu puasa, ada tuntutan bayar fidyah. Nah, sekarang masalah ini masalah sunnah. Nah, ada orang pula menjadikan dalil hadis ini untuk menyantai ke diri dia, membela diri dia, suka meninggalkan sunnah Rasulullah. Ketika ada sosok ulama, sosok ustaz, sosok kawannya yang ingatkan dia tadi untuk bersungguh-sungguh menjalankan sunnah, dia protes. Kau ni maksud kan untuk ngambil ini kan sunnah juga, bukan wajib. Nabi lagi ngomong, bentuknya hadis ini. Kau dengar lah, faf'alu minhu mastata'tum, gawe ke semampu kamu. Arti Nabi lagi tidak maksud, kau ni maksud. Macam kita di pondok, kalau kita ninggalkan sunnah Nabi, dihukum. Apa kita pemaksaan? Bukan, pendidikan, tarbiyah. Ya, tak pakai siwak, dihukum. Meninggalkan sunnah ini, sunnah itu dihukum, biar tidak gampang meninggalkan apa yang disukai oleh Nabi Muhammad, biar tidak menggampangkan meninggalkan apa yang membuat Nabi Muhammad bergembira. Walaupun Nabi ngomong mastata'tum, semampukah kamu. Nah, disinilah hukum itu. Jadi hadis ini kata sebagai ini sunnah. Yang diucapkan Nabi ini masalah sunnah dan makruh. Jadi yang makruh itu jauhi, kata Nabi. Yang sunnah gawikan semampukah kamu. Cuma itulah tadi sayang. Ya, ada orang dibisiki oleh bisikan-bisikan, Nabi lagi tak maksud. Nabi lagi tak maksud. Ngapun ya ustaz-ustaz tu cak maksud. Cuma di sini membuat kita biar kita termotivasi menjalankan sunnah Rasulullah. Tujuannya agar bisa menggembirakan hati Rasulullah, agar ini orang bisa dekat dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah jaminan, misal urusan sunnah luar biasa Nabi nunjuk. Perkara ini memang Nabi ngomong mastata'tum, tapi kata Nabi dalam hadis lain, kalau kamu gawikan kunjuk yang hebat, kata Nabi. Apa itu? Sikok contoh hadis Rasul mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnah, berarti bukti kalau ini memang cinta sama aku. Diakui oleh Rasulullah kalau kita cinta. Bukan sebatas itu. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahu akbar. Ini ghayatul murad, puncak angan-angan setiap aulia Allah, pengen berdampingan dengan Rasulullah.
Kita macam Maulid Habsi ketika mahal qiyam, kita berminta kepada Allah, Rabbi balighna bijahi fi jiwari khair maq'ad. Ya Allah, sampaikanlah kami untuk bertetangga, berdampingan dengan Rasulullah. Sunnahnya kita tak gawekan. Karena pengen berdampingan dengan aku, kata Rasulullah, hidupkan sunnahku. Nah, kita khawatir pada wong-wong galak ketika melakukan yang makruh, kita tegal dia dengan ceplos ngomong, repotnya makruh juga bukan haram, cak takuannya makruh juga bukan haram. Ini tak lama lagi bakal ngambil ke yang haram. Kami bukan kegalaan ngambil ke haram ni, tak sengaja, terpaksa. Besok-besok dia ngambil ke lagi, bukan sering, sekali-sekali. Terus karena dia istihza, ihanah terhadap perkara yang buruk di hadapan Nabi, dianggapnya tidak buruk. Cindo baik di hadapan Nabi, dianggapnya tidak cindo. Memang Rasulullah mengatakan dalam hadis ini tadi, wa ma amartukum bihi, dan apa yang kuperintahkan kepada kalian, faf'alu minhu, lakukanlah apa yang kuperintahkan itu, mastata'tum, semampukah kamu. Memang kita tidak boleh maksa diri di luar kemampuan kita. Tapi maaf, kebanyakan kita ni kita mampu tapi tidak mau. Kita mampu tapi tidak mau menjalankannya. Contoh, berapa banyak sunnah Rasulullah yang nyuruh kita ini dan itu, kita mampu tapi tidak kita lakukan. Ini kita sesalkan dan kita sayangkan. Kadang-kadang ada orang ikhwan maghrib isyak tak pernah ke masjid. Apa? Alasan macam-macam. Tapi pas ada tahlil ba'dal maghrib di masjid, datang dia. Maghrib semayang, isyak di masjid juga. Gara-gara ada tahlil. Kalau kata tahlil, tidak menjadi masjid dia. Mampu berarti orang ini. Ya. Cuma sayang yang memotivasi dia tadi, ngapa? Tak kelemahan, masih mertua, masih besan, masih wago tahlilan ini. Pergi dia. Tapi semayang tak bisa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Pergi ke majlis jauh-jauh baca. Bagus tak? Bagus. Tapi ngapa semayang subuh parak rumah sini lah tidak baca. Perlu bertanya ke diri kita, ngapa macam ini aku ni? Langgar parak sinilah, jalan kaki baik, tak capek dekat, tidak baca. Tapi majlis subuh tempat jauh-jauh aku baca. Tanya ngapa? Ada ya, mungkin ada terselip niat-niat kita yang salah. Perlu kita suudzon pada diri kita sendiri. Fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Lalu Nabi mengingatkan, jangan galak nyenyel di orang Palembang. Nanya lagi yang memang dibutuhkan, tak butuh tak perlu nak bertanya. Ya, contoh jamaah jatuh mentu. Nanya, lewat pintu yang mana ustaz? Yang ini apa itu yang itu? Cukup sudah, jamaah jatuh yang di dalam mentu. Tak boleh ditanya, nak pintu yang mana? Kalau kamu yang di ujung sana nanya, lewat pintu mana? Anda ngomong pintu yang ini, muter kamu. Susah. Susah. Jadi apa yang sudah jelas itu tidak usah dipertanya. Itulah yang terjadi pada Bani Israel dalam surah Al-Baqarah. Kenapa disebut surah itu Al-Baqarah? Karena menceritakan tentang sapi. Yang mana sapi ini di situ ada dua cerita besar yang diangkat. Satu tentang birrul walidain, seorang anak kepada uminya. Yang kedua tentang mana cengkalnya wong Yahudi terhadap nabinya. Terjadi kasus pembunuhan. Pembunuhan ini tidak jelas siapa yang membunuhnya. Dua kelompok, dua kampung, dua suku ribut, saling menuduh. Kalau yang membunuh ini dari situ. Yang ngomong kami tidak tahu, bukan wong kami yang membunuh ini, kami tidak tahu. Nak beributan, MPB saling perang, dua kelompok, dua kampung ini. Akhirnya mereka pun sadar kalau di tengah-tengah mereka ada Nabi Musa alaihissalam. Mereka datang kepada Nabi Musa minta mak manu cara ini biar tidak terjadi suatu bentrok besar.
Lalu mereka mencoba, kau minta petunjuk sama Tuhan, wahai Musa. Maka Nabi Musa minta petunjuk sama Allah. Lalu Nabi Musa ngomong, Allah ngomong, nak tahu siapa pembunuhnya, disuruh nyembelih sapi. Berat mereka nak ngambil kayak ini, nyembelih sapi. Apa urusannya pikir mereka? Cukup Allah menunjuk tabi yang membunuh si fulan, selesai. Itu menurut mereka. Tapi Allah nyuruh mereka harus berbuat dulu. Sampai mengomong, benar Nabi Musa, kau ni nguyok apa? Mana nak nyuruh nyembelih sapi? Nah, kata Nabi Musa, mana aku nak ngolok-ngolok kamu? Ini perintah Allah. Ya sudah, sapi yang model cak mano, nyenyel. Saya sembelih sapi yang walaupun sembelih, selesai. Nanya yang model macam mana, dia tahu mas sapi itu jenis kelaminnya macam ini. Nanya lagi, pengen belagi lagi tuntutan ini, warnanya cak mana, dinjuk lagi tahu mana, modelnya mana, terus hampir sampai disebut dalam Al-Quran, hampir mereka tidak mampu untuk melakukannya. Kenapa? Sifat yang dimunculkan itu sulit untuk mereka dapatkan. Sifat sapi itu akhirnya sulit untuk mereka dapatkan karena banyak nanya lagi. Nah, gadar Allah, ternyata sapi itu milik seorang anak yatim yang taat sama umiknya, puja sapi itu peninggalan bapaknya. Jadi mereka lagi butuh duit nak jual sapi tadi. Emaknya pesan sama anak, nak kau jual kelah, kalau saya tidak salah dalam tafsir disebutkan dengan harga 300 dirham. Tapi kalau ada nak belinya lebih, jangan kau langsung jual, lapor ke aku dulu. Siap mak katanya. Subhanallah, budak tinggal walah sapi ke pasar. Ada seorang laki-laki mendekati, berapa sapi nak dijual? Apa? Dia nak dijual. Berapa kau nak jual? 300, ku beli 600. Kalau kita laju, harga 300, orang beli 600. Tapi dia ingat umi yang ngomong jangan dijual. Ngobrol dulu sama aku. Pak, dia ada bahasa cerita ni, kaget dulu karena bapak ni nak beli 600, aku jual 300. Jadi aku nak pacak jual dulu, aku harus lapor ke mak aku dulu. Tak usah lah, pasti senang mak kau tu. Ternyata orang ini nyoba dia, pasti senang. Dah mak aku ngomong harus macam itu. Jadi kalau bapak nak beli silahkan, tapi aku lapor dulu sama aku. Kalau dijual kejual, kalau tidak ya sudah. Kalau bapak dah galak, sudah aku dah jadi nyual jadi. Subhanallah, 300. Hanya dia balik, ya sudah kata bapak itu, aku tunggu. Balik dia, pas balik lapor sama maknya. Maknya bingung, mana ada nawar, biasa nawar tu rendah, nawar jadilah lebih. Ya sudah, kalau itu memang ada, nak beli 600 jual kalah. Datang lagi dia tengok sapi, ketemulah bapak itu tadi. Jadi mau nak jual, berapa? Ya sudah bapak nak beli 600, aku beli. Tidak, aku sekarang nak belinya 900. Naik lagi, naik pula. Duit itu ada ni, adanya. Kaget dulu pak. Kalau bapak naik lagi, aku nak lapor lagi. Tak usah lah. Tinggi ni, terus sampai bulat balik berapa kali. Akhirnya emaknya curiga, ini jangan-jangan bukan manusia. Nak kaget kalau itu ada lagi. Kau juga mana uangnya, mukanya bersih, terang, tak ada menampakkan kalau uang itu pembohong. Dan buktinya ketika aku datang dia masih ada. Aku balik kedua dia masih ada. Dah sekarang kalau dia datang lagi, kau jual lah. Kata kalau saat itu sudah nilainya 100.200. Kalau dia nak jual lagi, sebelum kau sebut harga, kau tanya sebetulnya bapak ni siapa, tujuannya apa, ngapo ngane-ngane beli ni. Pas dia datang lagi, ternyata bapak itu memang ada. Ditanya berapa, nak dibeli dengan harga yang berlipat-lipat hebat. Kaget dulu pak Haji budak itu. Bapak ni kata mak aku, pesan mak aku, bapak ni sebenarnya siapa dan tujuan bapak ni ngapo. Tak pernah ada orang beli tu nawar lebih tinggi. Ini tinggi lagi. Hanya bapak itu ngomong, ini malakun min malaikatillah. Budak, aku ni sesungguhnya malaikat Allah. Nak uji ketaatan kau, kejujuran kau terhadap orang tua kau. Maka sampaikan kepada mak kau, sampaikan sama mak kau, ini sapi jangan dijual sama siapapun. Tunggu sampai Nabi Musa AS dengan kaumnya datang. Kalau kaumnya datang, ini kaumnya Nabi Musa ni, orang Yahudi ni cengkal, berusaha ngelak, tak galak. Makanya nanya, mak mana cak ininya, mak mana sifatnya, mak mana bentuknya, mak mana sampai kalau pacak lepas. Tapi Nabi Allah Musa ngancam, kalau kamu lepas tidak mau mencari sapi kamu bakal binasakan oleh Allah.
Seakan mempermainkan Allah. Akhirnya mereka ketakutan. Sudah, coba kita cari. Akhirnya pas mereka tadi balik cerita Nabi yang budak tadi dapat pesan, kaget datang Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya. Mereka akan membeli sapi kau ini, dan jangan kau jual sapi ini kecuali dengan harga emas seberat sapi ini. Jadi triliuner dia. Itu Nabi, itu malaikat iya, sampai yang banyak. Subhanallah. Nabi Musa mencari di manalah ada sapi dengan sifat-sifat yang sudah ditentukan Allah tadi. Dapatlah bocoran, oh sapi macam itu ada cuma si kok. Di kampung si fulan punya si fulan dengan anaknya seorang anak yang masih kecil. Sapi itu ada di situ dan sifat semua ada dalam sapi tersebut. Datang Nabi Musa dengan kaumnya mendapatkan subhanallah benda. Kalau pertama kau tengok kau bakal takjub tengoknya. Warnanya agak kecoklat-coklatan, jenis kelaminnya macam ini, bentuknya macam ini, tidak terlalu besar, tidak perlu terlalu tinggi. Wahai sifat yang disifatkan oleh Allah dalam Al-Quran kepada Nabi Musa tadi, ya, yang dijelaskan dalam Al-Quran cerita itu, ada kalau sama sapi tadi. Akhirnya mereka senang apa? Tidak jadi diadab oleh Allah. Ngapa cengkal, banyak nanya. Tapi akhirnya Nabi Allah Musa pas tengok memastikan ini sapi benar, sifatnya sudah sempurna. Nabi Musa akhirnya nanya sama budak tadi, nak dijual dah? Oh nak dijual, kata budak tadi. Memang aku nunggu kau wahai Musa. Terkejut Nabi Allah Musa. Cerita kan ya? Sudah. Jadi nak dijual berapa sapi ini? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh malaikat kepada aku, disuruh jual sapi ini dengan harga emas seberat sapi ini. Terduduk punya habis bebenar baik, mak mana itu gila, aku mau repot dulu. Tak pacak tadi Musa ngomong, kalau kamu pengen selamat belilah dengan harga. Kalau tidak, siap-siap kita bakal diadab oleh Allah. Paksa mereka mengumpulkan emas, dapatlah emas sebesar sebanyak berat sapi tadi. Sapi itu akhirnya dibeli dengan harga seberat emas. Budak tadi jadi kaya raya sama emaknya karena taatnya, patuhnya dia dengan orang tua tadi. Kemudian sapi tadi disembelih. Begitu disembelih, darah dari sapi tadi diusapkan ke mayit yang dibunuh, yang jadi sengketa ribut saling tuduh siapa membunuh. Subhanallah, hidup mayit itu dengan izin Allah dan berkata, yang bunuh aku fulan bin fulan bin fulan. Selesailah kasus itu. Tapi harus dibeli dengan hal yang sangat luas. Kenapa? Seperti kata Rasulullah di sini, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masalim, karena terlalu banyak bertanya. Bertanya itu bagus sih, cuma nyenyel di bahasa kita. Nyenyel. Ya, nyenyel. Boleh bertanya, penting. Kalau kita nggak sudah jelas tanya. Kakek jangan lupa hari Minggu 12 habis. Minggu kapan? Minggu besok, minggu depan. Ya, itu hal yang memang layak kita tanya ke. Tak tahu rumah di mana? Kawan tadi ngomong, besok jangan lupa ngundang. Besok minggu inilah 12 habis. Cuma tak nyebut ke tempatnya di mana. Ya bertanya wajar. Bertanya. Cuma jangan terlalu banyaknya nyenyel. Seorang Habib, seorang kiai ngunjuk. Nah, ini amalkan salawat ini, baca sehari 15 kali. Sudah, amal kebel. Tak perlu nak nanya, afwan ustaz, pagi, apa siang, apa malam? Pagi, siang, malam begitu. Nah, repot gitu. Nunjuk-nunjuk kita, nunjuknya amalan. Nah, kamu amalkan ini. Amal kelas sebanyak-banyaknya, insyaAllah rezeki kamu lancar. Kamu dapat hajat bla bla bla. Ustaz, sebanyak-banyak rezeki kau berapa? 10.000 jadi. Kalau sudah sebanyak-banyaknya, tak usah nak nanya berapa. Katakan 10.000, terduduk ente. 10.000, kalau kebanyaknya kau pula nanya uji kau. Coba kau tak nanya. Jadi ada hal-hal yang kita wajib bertanya. Apalagi masalah tentang hukum yang di situ menjadikan kita kalau tidak terjelas akan melakukan suatu kesalahan, bertanya. Tapi jangan uji bahasa kita memang nyenyel. Nanya suatu yang tidak pula penting, yang tidak ada hubungan dengan kita.
La ilaha wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan kemudian yang menjadikan binasanya kaum-kaum terdahulu, mereka selalu bertentangan dengan nabi-nabi mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral ahbab, hadirin hadirat, sampai di sini dulu pertemuan kita petang hari ini. Insyaallah pada masalah kita bertemu lagi pada hari Rabu yang akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan undangan majelis zikir ziarah. InsyaAllah kita akan mulai kembali, dimulai hari Sabtu malam Ahad ini, majelis zikir ziarah Kampung Koci, kumpul maghrib di Mushola Al-Fahar. Kemudian kita setelah Isya ziarah ke Kampung Koci. Kemudian malam Pangeran Syarif masih belum siap untuk ziarahi. Lalu malam Rabu Jaturi dan setelah majlis di Muarah kita zikir ziarah Dato' Agil. Malam Kamis zikir ziarah di Seberang Ulu, kumpul maghrib di Masjid Al-Haddad. InsyaAllah. Di sini ada himbauan kepada ikhwan nih, kita yang lain-lain, mungkin ada yang baru-baru ya. Untuk parkiran motor di depan ini bukan untuk laki-laki, untuk akhwat ummahat yang bawa kendaraan motor. Kita agak jauh dikit, pahala lebih banyak ya, masuk lorong situ. Ada yang nyago motor itu, insyaallah aman ya. Jadi antum yang laki-laki biar apa, menghindari ketika bubar lanang betina nih beraben ya, kecuali kalau antum memang bawa wong tua ya, wong tua yang mungkin harus inti tembakkan motor inti di sini, nagoknya di sini, itu mungkin diatur oleh petugas. Tapi yang sehat walafiat, atau bawa istri, antar ke bini kamu turun, kamu parkirnya di luar sana. Kage untuk ummahat akhwat yang nunggu lakinya ngambil motor, tidak usah dulu mentu ke jalanan, tunggu be di bawah sini sampai lakinya datang jemput pakai motor. Ini kondisi kita memang kita kondisikan untuk kemaslahatan ya, untuk kemaslahatan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak baik. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ta'afna bi annana ta'afna wa annana asrafna ala laqad asrafna la tu'alayna tawba tanzil li kulli hawma wastur lana al-awrati wa amin al-rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا للمصطفى رسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحد وآله وصحبه عداد نفس ربه والحمد لله في البدء فتح القلوب صلى الله عليه وسلم جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويقولون اشفي مرضانا نغفر كربنا همنا وغما زلة اللهم استقامة اهتمنا بالسمخات وفيكم العافية إلى حضرة النبي